हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे आप +2 फिजिक्स क्लास की यूनिट फर्स्ट से MCQs करन जा रहे हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द चार्ज ऑन एन एटम इज़, एक एटम के उपर कितना चार्ज हुंदा आ। सो बच्चे अगर तुहानू खुद आंसरस आंदे आ तां तुसी आंसरस पहला अपने दिमाग दे विच सोच के रखना, दैन मेरे जो मैं तुहानू आंसर दसूँगी उहदे नाल मैच कर लेना कि तुहाडा बिल्कुल सही आ कि नहीं सही। ठीक है। एक एटम के उपर बच्चे उन्होंने चार्ज पुछया आ, जिहड़ा एटम हुंदा उहदे सेंटर दे विच पॉजिटिव और साइड ते की हुंदी है इलैक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हुंदा। सो अगर असी एटम का टोटल चार्ज देखिए तो न्यूट्रल हो जाता, इहदा मतलब पॉजिटिव नैगेटिव जिहड़े आ एक दूसरे नू चार्ज नू कैंसल आउट कर देंदे आ। सो आंसर कितना आएगा 0 कूलम। ठीक है। सैकेंड क्वेश्चन देखो, वैन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज़ डबल, अगर असी डिस्टेंस डबल कर दिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के विचकारला असी डिस्टेंस डबल कर दिए। ठीक है। सो डी डैश की जगह ते असी की लिखन लगे हैं, डबल कर दिता। द फोर्स बिटवीन दैम बिकम्स, बच्चे फोर्स अदरवाइज कि इक्वल होंदा, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्केयर। ठीक है। हुण असी की कीता, जिहड़ा डिस्टेंस सी उहनूं असी की करता डबल। सो इत्थे लिख दो 2R दा होल स्केयर। जो इनू सॉल्व करांगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2 2 4 R स्केयर। हुण ध्यान नाल देखो, सिर्फ 4 एक्सट्रा आया, बाकी सारी तो बेसिक टर्म सीगी। असी लिख सकते हैं F डैश इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 4। ਇਹਦਾ मतलब 1/4 टाइम 1/4 ਜਿਹੜਾ ਆ इनक्रीज़ हो गया पहले नालों 1/4। ठीक है। 1/4 आ, काफ़ी बच्चे की करते हैं 4 टाइम्स लिख के आ जाते, 4 टाइम्स नहीं होया 1/4 आ, तो 1/4 टाइम इनक्रीज़ हो गया। सो फर्स्ट ऑप्शन जी है बिल्कुल करैक्ट आ। नैक्सट देखो, द टॉर्क एक्टिंग ऑन electric dipole of electric moment P placed parallel to the electric field E will be। बच्चे इलैक्ट्रिक फील्ड असी E पता करनी आ कि E कितनी होएगी। अगर असी टॉर्क दे विचकार, ठीक है, कोई टॉर्क लग रहा आ किसी इलैक्ट्रिक डाइपोल दे उत्ते, मान लो आ तुहाडी इलैक्ट्रिक फील्ड आ। ठीक है। असी इहदे विच कोई डाइपोल रख दिता, डाइपोल की आ पैरलल आ, पैरलल मतलब तुहाडा डाइपोल इस तरीके नाल रखिया होया आ। ठीक है, इदां रख दिता। सो आ थोड़ा नॉर्थ पोल है और इधर वाला साउथ पोल है, या साउथ नॉर्थ जिधर मर्जी कर लो, कहते बिल्कुल पैरलल आ। ठीक है। पैरलल होएगा तो बच्चे आ साउथ होएगा, नॉर्थ होएगा। तो कहते टॉर्क किदां दा लगूगा, क्योंकि बच्चे सेम डायरैक्शन दे विच जिधर नूं इलैक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो टॉर्क उत्थे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, मतलब ये नहीं मुड़दा पिया। तो आंसर कितना आएगा 0। ठीक है जी। अगे देखो फोर्थ, डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट ऑफ अ मैटल इज़, किसी भी मैटल का डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट कितना हुंदा आ इनफिनिटी। ठीक है। सो सीधा आंसर आ जाएगा इनफिनिटी। ऐसा यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक कैपेसिटर इज़, बच्चे दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखो कि ऐसा यूनिट्स वगैरह चंगी तरह प्रिपेयर करके जाना, ऐसा यूनिट्स एक अद्धा पुछ ही लैंदे आ पूरे पेपर दे विच। सो इलैक्ट्रिक कैपेसिटेंस दी जो यूनिट्स आ दैट इज़ फैरेड। ठीक है। अगे आ जाओ, there are two charges of 4 microcoulomb and 2 microcoulomb separated by a distance of 0.1 meter in air. The ratio of force acting on them will be, बच्चे आप रेशो फाइंड आउट करनी आ। ठीक है। दो चार्जिस गिवन आ Q1 Q2। Q1 कितना है माइक्रोकूलम, तो माइक्रो नूं किद्दां करांगे, कूलम दे विच कन्वर्ट करना होवे तां 4 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है जी। Q2 की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 2 × 10⁻⁻6 कूलम। सैपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू थानू कितनी गिवन आ 0.1 मीटर। द रेशो ऑफ द फोर्स, फोर्स की आप रेशो फाइंड आउट करनी है F1/F2। बच्चे इनू सॉल्व करके देखना, नहीं होएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। सो आंसर आएगा 1/1। ठीक है। नैक्सट देखो, व्हेन टू डिफरेंट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1 एंड C2, बच्चे C के पैर विच 1 आ ते C के पैर विच 2 आ, C1 C2 आर चार्ज सैपरेटेड बाय अ बैटरी डिसकनैक्टेड। हुण की हो गया, बैटरी नूं असीं डिसकनैक्ट करता, उतारती नालों, एंड देन कनैक्टेड टूगैदर इन अ पैरलल, तो उन्होंने पैरलल दे विच जोड़ता। पहला की सी C1 आ कैपेसिटर सी, टू डिफरेंट कैपेसिटर्स C1 C2 आर चार्ज सैपरेटली, मतलब इनू चार्ज कर लिया
ਔਰ C2 ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਏ ਅ ਬੈਟਰੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਆਹ C1 ਜੋੜਤੀ ਅਤੇ ਆਹ C2 ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਦੇਅਰ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਆਰ ਕੰਜ਼ਰਵਡ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰ ਕੰਜ਼ਰਵਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲ ਆਰ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਐਜ਼ ਦ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਫਰੋਮ ਅ ਬੈਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਅ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸੇਮ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਾਰਕ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਾਈਪੋਲ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਟਾਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਫੋਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਐਟ ਅ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦ ਸੋਲਿਡ ਸਫੇਅਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਸਫੇਅਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਸਫੇਅਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੋਰ 24 watt hour of energy at 1200 volt, what should be the capacitance of the capacity। ਬੱਚੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਅਨੁਮੈਰੀਕਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ 24 watt hour, 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, 24 ਆਵਰਸ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਣ ਗਏ ਬੱਚੇ, 3600। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ 60 ਮਿੰਟ 60 ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ 3600 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਤਾਂ 1200 ਵਾਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਯੂ ਜਾਂ ਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਫ CV ਸਕੇਅਰ। ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 24 × 3600 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਹਾਫ। ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 1200, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਸੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 24 × 36। ਬੱਚੇ ਆਹ 2 ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 1200 ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1200 × 1200, 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ, 12 ਤੀਆ 36। ਸੋ 3 1 ਆ 3, 3 4 ਆ 12, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 1 ਆ 2, ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 200। ਅੱਗੇ ਅਗੇਨ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਗੇਨ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, 50 ਆ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 3 ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 25। 3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 25। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 120 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 120 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚਾਰਜ ਰੀਅਲੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚਾਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੋ। ਕੈਨ ਚਾਰਜ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੀ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਡਜ਼ ਮਾਸ of the body get affected
ਔਨ ਚਾਰਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯੈਸ। 14th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਐਂਡ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੀਚੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਚਾਰਜ ਆ, ਔਰ ਫੈਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਲਾਰਜ, ਅਤੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਫਰੈਂਕਲਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ, what is the net force on a dipole in a uniform electric field? ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ? ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦਾ ਆ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 0। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ QE, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? -QE। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 0। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ MCQs ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।